सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई। सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई। सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई। राम नाम औखद दिया राम नाम औखद दिया एकाली बुलाई। एकाली बुलाई। सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई। सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई। ताती वाव न लगई। ताती वाव न लगई। पार ब्रह्म शरणाई। पार ब्रह्म शरणाई। चौगिर्द हमारे राम का। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई। दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई। सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई। राम नाम औखद दिया एकाली बुलाई। राम नाम औखद दिया एकाली बुलाई। सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई। सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई। राख लिए तिन रखण हार सब व्याध मिटाई। सब व्याध मिटाई।
कहो नानक कृपा पई, कहो नानक कृपा पई, प्रभु पै सहाई, प्रभु पै सहाई। सतगुर पूरा भेटिया, जिन बनत बनाई, सतगुर पूरा भेटिया। राम नाम औखद दिया, एकालिव लाई, राम नाम औखद दिया, एकालिव लाई। सतगुर पूरा भेटिया, जिन बनत बना, सतगुर पूरा भेटिया, जिन बनत बनाई, जिन बनत बनाई, जिन बनत बनाई। राम नाम औखद दिया, एकालिव लाई, रहाओ। प्यारी साध संगत जी, जो असी शब्द गायन किया, इसका सिरलेख है बिलावल महला पंजवां। बिलावल राग विच गुरु अर्जन पातशाह का शब्द है और एक गुरु ग्रंथ साहिब विच 819 अंक ते सुशोभित है। ये गल असी सांझ जरूर करते हैं ताकि सानू ये महसूस होवे कि जिस गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मैं गुरु समझ के मत्था टेकदा हाँ, उहदे विचों मैनूं बड़ा कोई कीमती अज सुनिया मिलेगा। ਉਹਦੇ ਚੋਂ शब्द गायन किया गया और वो मेरा गुरु है, वो मैनू कुछ समझा रहे हैं। सो अज का शब्द, जदों असी बाणी पढ़ते हैं तो साडे सामने एक सवाल खड़ा होता है कि की बाणी गुरु नूं या रब नूं खुश करन वास्ते बनाई गई है, की बाणी भगती करन वास्ते बनाई गई है, जां बाणी इस दुनिया नूं ठीक करन वास्ते बनाई गई है। जे दुनिया नूं ठीक करना है तो मैनू ठीक करन वास्ते बनाई गई है। साडे सामने सवाल खड़ा होंदा है। जिस इंसान नूं ये भुलेखा पै जांदा है कि बाणी गुरु नूं या रब नूं खुश करन वास्ते बनाई है, वो इहदे चों महात्म लभण लग पैंदा है। ए वाला पाठ मैं इंज करांगा, ए वाला पाठ मैं इतनियां गिणतियां विच करांगा तो इंज मेरा मकान बन जाएगा, इहदा महात्म मैं मिलेगा, मेरे घर कोई बीमार नहीं होएगा, इहदा महात्म मैं मिलेगा, साडे घर पुत्र पोतरा हो जाएगा। इस किस्म दे महात्म विच मनुख पै जांदा है जे मनुख बाणी दे विचों ये ना समझे कि बाणी दरअसल मेरा जीवन सवारन वास्ते है। दूजा सवाल लोग की पूछते ने कि जे बाणी समझ नहीं आती तो की पढ़नी छड्ड दईए? नहीं, ये कित्थे नहीं कहा गया कि पढ़नी छड्ड दईए। अपने आप नूं पुछना है कि जेकर साडा बच्चा स्कूल जावे तो स्कूल वाले उन्होंने ABC का खा गा ऊड़ा एड़ा पढ़ाते हैं,
ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕਾ ਖਾ ਗਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵਾਂਗੂ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇੰਜ ਬਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੇ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਟੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਦਿਓ, 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 30 ਪੰਨੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਮੰਦੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸੁਣੇ ਪੜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ?
लेकिन असी ये प्रैक्टिस गुरुद्वारे अंदर बना ली भी आओ मत्था टेको, पिछों घूम के गोलक विच पैसे पा के इत्थों उधर चले जाओ। स्कूल अंदर मास्टर, प्रिंसीपल या स्टाफ रोकदा है भी ये काम नहीं करना, चुप करके बैठो, आराम नाल सुनो। ये मकसद गुरुद्वारे दा सी। लेकिन गुरुद्वारे कौन रोके सानू? भाई साहब जी रोकणगे, असीं उन्हां नूं नौकरी तो कढ देंगे। प्रबंधक इस करके नहीं रोकते, तुसीं कल तो गुरुद्वारे नहीं आओगे, गोलक कट जाएगी, सानू वोट नहीं पाओगे, सानू अगों तो फिर प्रबंधकी नहीं मिलेगी। कौन रोके सानू? सीधे राह कौन पाए कि ये गलत काम कर रहे हो? सतगुर शब्द गुरु होंदा है। सतगुर मेरी इस मंदी सोचनी दे कारण जेड़े मैं कर्म कांड और पाखंड करदा उन्हां तो छुड़ांदा है। एक बाणी दा शब्द मैनूं याद आ गया। गुरु पातशाह कहंदे ने, करम धर्म पाखंड जो दीसै तिन जम जागाती लूटै। ਇਹ ਜਿਹੜੇ तू कर्म कांड करदा है ना, ये पखंड है। ਹੁਣ मैं उन्होंने मिसालां किस तरह दियां? अमरीका साडे घर इंडिया तो इंजीनियरिंग पास करके एक नौजवान मुंडा साडे घर आया। मैं उन्हें कहा कल तो तू इत्थे दी यूनिवर्सिटी च जावेंगा और तैनूं होर नौजवान मुंडे पुछणगे तेरे धर्म विच की लिखिया है दस, ते तैनूं कुछ नौजवान सिख है तू, तैनूं कुछ अपने धर्म बारे पता है? हुण उन्हें मैनूं जो जवाब दिते हो तुसीं सारे सुनो। उन्हें पहला जवाब दिता, असी रोज़ शामी अपने बाबा जी दे कमरे विच बत्ती जगाने। क्या अच्छा तू है वो सारे दसेंगा ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है भी साडे मजहब विच है लिखा होया है। फिर कहंदा असी जोत बालदे हां। फिर मैं क्या होर कुछ दस? फिर कहंदा मेरे दादा जी गुरुद्वारे दे प्रधान ने। मैं कहा अच्छा तुहाडे मजहब विच की लिखिया होया, होर की लिखिया होया? तैनूं इत्थों दे नौजवान पुछणगे। ये जमाना बहुत अगे वध चुका है इन्हां गल्लां तो। इस करके पुछदे ने तुम कौन हो, तू कौन है, तू पग क्यों रखी हुई है, तू दाड़ी क्यों बन्नी हुई है, तू केस दाड़ी क्यों रखे हुए ने, तेरे नागे सिंह क्यों लग्या है, तेरे नागे कौर क्यों लग्या होया है, तुसी सिख लोकी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था क्यों टेकदे हो, गुरु ग्रंथ साहिब की हुंदा, उहदे विच की लिखिया है, तैनूं पुछणगे। फिर उन्हें पता की जवाब दिता, साडे घर हर संगरांद वाले दिन कड़ा प्रसाद बनता है। अच्छा मैं क्या होर? कहंदा सी दिवाली वाले दिन गुरुद्वारे जाके मोमबत्ती बालदे हां। मैं क्या होर? कहंदा सी गुरुद्वारे जांदे असीं निशान साहब दे आस पास घूमते हां। मैं क्या होर? कहंदा असीं ना जदों शाम पैंदी है ना असीं बाबा जी नूं इस तरह संतोख के अलमारी विच रख दिंदे हां। एक इंजीनियरिंग पढ़िया नौजवान मुंडा अमरीका इंडिया तो बाद आने तो बाद अपने मजहब के बारे गल्लां कर रहा है। सत्संग जी जितनियां गल्लां उन्हें दसियां ना, यह सारियां गल्लां नूं कर्म धर्म पाखंड कहते हैं। तो जे मैं इस तरह गुटका खोलां और बस इस तरह पाठ करी जावां लेकिन कुछ समझा ना, सारी उम्र कुछ ना समझाता है, पाखंड हो जाएगा। शुरू विच निक्का निक्का बच्चा इस तरह ऊड़ा ऐड़ा सीखता है, एक ओंकार सीखता है, तोतली भाषा भी जपजी सीखता है, उन्होंने दे अर्थ नहीं पता पर आस्ता आस्ता सीखेगा। पर जे असी बच्चे नूं कहिए बाणी विच लिखिया एक ओंकार, एक ओंकार का मतलब होंदा है रब एक है,
ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਸ਼ਾਮੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਵੀਏ, ਇਹ ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਸ਼ਾਮੀ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਰੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। कई कहते ने आपने जो बीच में थोड़ा सा हिंदी बोला था ना, सारा समझ में आ गया। इस करके सानू लोगों की बोली विच गल करनी पैंदी है। पर इत्थे मैं संभल के बोल रहा कि मैनू अंग्रेजी का अखर भी कोई नहीं बोलना, हिंदी भी कोई नहीं बोलनी, क्योंकि तुसी सारे बिल्कुल निरोल पंजाबी बोलते हो। सो तहखाना बेसमेंट विच वो रख आते ने शराब नूं, और जदों तक घर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश रहिंदा तां तक उत्थे रहिंदी है। फिर दोपहरी 12-1 बजे भोग पैंदा, सारे पिंड वाले शहर वाले लंगर खा के जदों चले जाते हैं, फिर वो थल्लों शराब लिया के अपने ड्राइंग रूम विच सजा देंदे ने। इनू कहंदे ने 1 तो 2 हो गए, पखंड हो गया। असी गुरुद्वारे कुछ होर होईए और बाहर कुछ होर होईए, इनू कहंदे ने 2 हो गए, बदल गए। मन होर मुख होर, जियो मैले बाहरों निर्मल, अंदरों झूठे पैज बाहर। साध संगत जी असी इंज करते हाँ, जदों असी कहते ना मैं गुरुद्वारे खड़ा हाँ जे झूठ बोला, ਇਹਦਾ मतलब मैं बाहर झूठ बोल सकता हाँ। ए मैं गुटके ते हथ रखिया झूठ बोला, वो सामने लाइट जग रही है जे मैं झूठ बोला, तरकालां दा वेला है जे मैं झूठ बोला। अच्छा बाकी वेले झूठ बोल सकना है? ए 1 तो 2 हो गए। जे असी बच्चे नूं समझाइए 1 ओंकार का मतलब होता है हर वेले एक रहना है, गिरगिट वांगू रंग नहीं बदलना है, तां असी एक हो गए। रब एक है, असी भी एक हो गए। सतनाम रब जी का नामना सच्चा है ना, उन्होंने सब जगह नियम सच्चे ने ना, तो बच्चे असी भी सब जगह सच्चे रहना है। करता पुरख, रब जी करता पुरख ने, चंगे चम के करता पुरख वाले काम करते ने, किसी का बिगाड़ नहीं करते ने, किसी का नुकसान नहीं करते ने। करता पुरख वाले काम होंदे ने, दूसरियां दा भला करते ने, यह करता पुरख वाले काम होंदे ने। तब बच्चे नूं बाणी समझ आनी शुरू हो जाएगी। अगे लिखिया निरभौ, रब जी डरते नहीं ने। निरभौ, निर मतलब बिना, भौ मतलब भौ तो बिना, डरते नहीं ने, निरभौ ने रब जी। बच्चे असी निरभौ बनना है। हुण साध संगत जी जे असी निरभौ कह दिता ना बच्चे नूं, तां असी फस गए। क्यों फस गए? कि असी तो हुणे बच्चे नूं डराना है, दुध पी लै नहीं तो बाबा आ जाएगा, असी डराया उन्होंने। उन्हें असी कह रहे सी रब निरभौ है, असी निरभौ बनना है। दुध पी लै बाबा आ जाएगा, दुध पी लै कोगो आ जाएगा, दुध पी लै भूत आ जाएगा, दुध पी लै पुलिस आ जाएगी। डराते हैं ना। जेड़े इंज नहीं डराते वो कई इंज करते हैं, तेरे प्यो नूं आण दे, उन्होंने दसांगी। बच्चा प्यो तो डर गया, सारी उम्र लिए प्यो तो दूर हो गया।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਫਟਕੜੀ ਵਾਰੋ, ਮਰਚਾਂ ਵਾਰੋ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿੰਬੂ ਮਰਚਾਂ ਬੰਨੋ, ਹਾਏ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਖੋਤਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਰੈਂਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਰਿਉਂ ਰਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿੱਕੀ 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 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਨਾਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। डर डर मरते जब जानिए दूर, डर डर मरते जब जानिए दूर, डर डर मरते जब जानिए दूर, डर चुका देखा भरपूर, डर चुका देखा भरपूर, डर डर मरते जब जानिए दूर। तू डरपोक हो गया, तू रब नूं दूर समझ लिया, हुण तेरा मिलाप रब जी नाल नहीं हो सकता। रब है नेड़े, नेड़ा है दूर नहीं रे, रब नेड़े है पर तू दूर समझ लिया, इस करके तू डरदा रहंदा है। और जो इंसान डरदा है ना, उहदी निशानी एक होर है, वो दूजियां नूं भी डरांदा है, क्योंकि उहनूं सच दे ज्ञान नहीं है। सच वाली मत नूं ज्ञानी कहंदे ने। गुरु पातशाह कहंदे ने, भै काहू को देत न पैमानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताए बखान। सच का ज्ञान ये कहता ना तो डरना चाहिए, ना किसी को डराना चाहिए। कई घरां विच अजकल बहुत प्रचलित हो गया, तुसीं सब टीवी देखते हो, इस करके मैं ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਸ ਕੱਟ ਲਾਂਗੀ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਸ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਂਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਭਉ ਪੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇਂ ਤੈਸੋ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਜੈਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਜੇਗਾ ਤੂੰ ਵੈਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਬਣ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮਣੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨੀਲੇ ਲਾਲ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾਚੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਛਿਪਕਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਨਿੱਕੀ 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 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਬ ਜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਡਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਏ ਜੀ, ਤਿਨਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਡਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਡਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਗਿਆ, ਡਰ ਚੁੱਕਾ, ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤਿਨਕਾ ਭਾਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੰਮ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੈ ਪਿਆ ਜਾਂ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਰ ਆਇਆ। ਰੱਬ ਜੀ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ, ਵੈਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੈਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਤਕਰਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਗੇ ਤਵੀਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਖ ਵੀ ਬੰਨੇਗਾ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਟੂਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਸੋਚਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਚੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਬਣਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਣਤ, ਇਹ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਰਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਸਮਝੀਏ ਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ। ਔਖਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਸ਼ਧੀ, ਔਸ਼ਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਦਵਾਈ ਦੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੈਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਡਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਇੰਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਫਲਾਣੀ ਟੀਚਰ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਜਾਓ। ਟੀਚਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਗੀਆਂ?
ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜੰਮ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਕਰੇਗਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜੰਮ जागाती लूटै। जितने कर्म धर्म पाखंड करेगा उतना तेनू डर वाला जम सताएगा, वैर करन वाला जम सताएगा। मरण तो बाद नहीं, इसे जीवन विच जो मनुख वैर नहीं ना छड़ सकते ने और रब जी के मार्ग ते चल ही नहीं सकते ने। जो मनुख वैर करते ने ना उन्हां दी ज़बान खराब हो जाती है। उन्होंने दिन रात, मेरा इहदे नाल फर्ज करो वैर है, मैं दिन रात इहदी निंदा करांगा। एक होर जम चमड़ गया, निंदा करन दी आदत। जे मैं इहदी निंदा करांगा तां मन्नू सब जगह तो निंदा सुनन की भी आदत होएगी कि ये बारे निंदा करो। लोगों चो कोई किसी की निंदा करे, निंदा मेरा स्वाद बन जाएगा, मेरी ज़बान भी खराब हो जाएगी, मेरे कान भी खराब हो जाएंगे। फिर मेरे नफरत भी है, मैं इन्हां अखां दे नाल इसनूं देख नहीं पावांगा, दे नेड़े नहीं बैठांगा। जिहड़े लोकी वैर करते ने ना उन्हां नूं सारे जम चंबड़दे जांदे ने। सत्संग जी जितने जम चमड़ते ने ना उतना हिरदा तत्ता होंदा जांदा है, उतना शीतलता सहज गुआचदा जांदा है। जितनी नफरत करांगे उहदे विच तपश है, जितना वितकरा करांगे उहदे विच तपश है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਕੋ बसंत की लगे न सोए, इस मन को बसंत की लगे न सोए। ए मन जलिया दूजे दोए, ए मन जलिया दूजे दोए, इस मन को बसंत की लगे न। तुसी सब जानते हो, खेतीबाड़ी करन वाले हो, तुहाडे इत्थे चारों पासे हरियावल खेती। बसंत चढ़दी है, पतझड़ खत्म हो जाता है, नवे पत्ते आते हैं, चारों पासे सारी कायनात विच खेड़ा होंदा है। नवे पत्ते, नवीआं कोपलां, नवे फुल, नवे फल, सारी कायनात विच हरियावल आ जाती है। पर बाहर बसंत आई, मेरे अंदर साड़ा, इस मन को बसंत की लगे ना सोए। बाहर ते हर साल बसंत आती है पर मेरा मन सड़दा रहिंदा है। सत्संग जी मैं सुनिया लोगों कोलों, लोकी अपने दुखां तो इतने दुखी नहीं ने जितना दूजियां दे सुखां तो।
ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਾਰ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੈੱਲਫੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜਾ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਵਿਤਕਰਾ, ਵੈਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਜਗਤ ਜਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹਾਂ। ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਵੈਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਡਰਪੋਕ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾਂਗਾ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਲੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚੋਗਰੀ ਤੁਹਾਰੇ ਰਾਮ ਕਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਪਾਈ, ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਨ ਦੀ ਅਗਨ, ਮਨ ਦੀ ਤਪਸ਼। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਠੰਡ ਪਾ। ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਠੰਡ ਪਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਰਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਠੰਡ ਪਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਦੀ ਬਹੂ ਰਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਬੜੀ ਉੱਤੋਂ ਤੱਤੀ ਤੱਤੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੋ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਮਨ ਦਾ ਤਾਪ। ਇਸ ਤਾਪ ਤੋਂ ਕੌਣ ਛੁੜਾਏ? ਇਸ ਤਾਪ ਤੋਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਦੋਂ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਠੰਡਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ। ਪੰਦ ਜੁਲੰਦੜੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਪੰਦ ਜੁਲੰਦੜੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ,
गुर दर्शन देख निहाली, गुर दर्शन देख निहाली, मेरा अंदर ठंडा। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला। नाम जपंदड़ी लाली, नाम जपंदड़ी लाली, नाम जपंदड़ी लाली, मेरा अंदर ठंडा। नाम जपंदड़ी लाली, मेरा अंदर ठंडा, अंदर ठंडा, अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा। मेरे अंदर ठंड वरत गई है। गुरु पातशाह कहते ने कदों, पंध जुलंदड़ी, पंध हुंदा रस्ता, जुलंदड़ी हुंदा टुरना। ਜਦੋਂ मैं सच दे रस्ते ते टुरी, टुरिया पंध जुलंदड़ी। जुलंदड़ी पिंडी दी बोली है। कुत्थै जुलने हो, जुलना मतलब टुरना। पंध जुलंदड़ी ਜਦੋਂ मैं सच दे रस्ते ते टुरी, मेरा अंदर ठंडा। सच दा रस्ता की है? गुरु जो कवे। गुरु जो गल कहता है उन्होंने सच का रस्ता कहते ने। जो सच के रस्ते ते चलता है उन्होंने कहते ने मन्ने जम के साथ ना जाए। वो भैड़े ख्यालों वाले जमा के रस्ते ते नहीं टुरदा। पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, ठंडक हो जाती है। गुरु ने क्या वैर ना रखा कर, वरना सड़दा रहेगा। डरिया ना कर, डरपोक हो जाएगा, दूसरे को भी डराएगा, अहंकार भी करेगा, सड़दा रहेगा। निंदा करेगा, सड़दा रहेगा। निंदा सुनेगा, सड़दा रहेगा। इन्हां अखां दे नाल नफरत नाल वेखेगा, सड़दा रहेगा। सत्संग जी, जदों मनुख इस तरह हाथ करके कहता मैं ते उन्होंने देखना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहती, तो शांत नहीं होंदा इंसान जिहड़ा इंज बोलदा है। वो अंदरों बड़ा सड़ रहा होंदा है। इनू तत्ती वाह कहंदे ने। सतगुर दी मत लई सोए सुनंदड़ी, मेरा तन मन मोला, नाम जपंदड़ी लाली। ਜਦੋਂ मैं सच की गल नूं सुनिया, रब जी की मार्ग नूं सुनिया, सो उन्हां दी सुनी, मेरा तन मन मौल गया। नाम जपंदड़ी लाली, ਜਦੋਂ मैं उन्हां दे मार्ग ते टुरी तो मनु मेरा हिरदा जिहड़ा पहलां सड़दा सी वो सड़ सड़ के काला सुआह हो गया सी, हुण लाल हो गया। लाल लाल हुंदा है, लाली लाली हुंदा है रब नाल इक मिकता। लाल रंग सुहागवती दा रंग गिणिया जाता है। सो जदों असीं रब जी दे नाल जुड़दे हैं ना, उन्होंने लाल रंग कहते हैं। लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा, मैला कदे ना होई, राम रंग। पर गुरु पातशाह कहते हैं तेरा ये लाल रंग जिहड़ा हो गया ना, तेरा मानो रब नाल विआह हो गया। ये किने बनाया? सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई, सतगुर ने बनाया। कहते सोए सुनंदी मेरा तन मन मोला, नाम जपंदड़ी लाली, पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा। सत्संग जी हुण एक गल याद रखना, जेड़ा इंसान पाठ करता होवे, जेड़ा इंसान गुरुद्वारे जाता होवे, जेड़ा इंसान कीर्तन कथा करता होवे, जेड़ा इंसान धर्म का इस किस्म का कोई भी काम करता होवे ना, जे वो क्रोधित हो जाए, उन्होंने गुस्सा चढ़ जाए, जो सड़िया बलिया रवे,
ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਡਰਾਨਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਕੁਛ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੋਲ ਪੱਗ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਮੈਂ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਸੰਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਲਓ ਔਰ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਵੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਖੰਡ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗਾ, ਇਸ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਫੜਾਂਗਾ। ਉਹ ਗੱਲੇ ਦੇ ਪਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੂੰ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਗੱਲੇ ਦੇ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। गुरमत अनुसार भेख दिखावत जगत को लोगन को बस कीन, गुरमत अनुसार भेख कोई नहीं होंदा। धर्म की गल तुसी सारे कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, जिथे मर्जी कर सकता है, अंदर बाहर घर कम, उठद्या बैठद्या, उठत बैठत सोवत आइए, मारक चलत हरियर गाइए, कोई भी किथे भी कर सकता है। खेती बाड़ी करद्या कर सकता है, नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश, बिजनेस करद्या कर सकता है, शाह व्यापारी द्वारा आए वखर काडो सौदा कराए, तू जिथे जाए सब जगह धर्म की गल कर सकता है। तैनू कोई खास पहरावा पाने की लोड़ नहीं है। गुरमत का सिर्फ इको पहरावा है, असी खंडे की पौल सकते हैं, 5 ककार पाते हैं बस। बारला नहीं है कि जरूरी ओदी लाल पग नहीं हो सकती, ओदी वो हरा लत च काली या चिट्टी पग ही बन्ने, हर लत च कोई चिट्टा कुड़ता ही होवे ओदा। सत्संग जी, ये भेख बन गए ने, मैं तुहाडे नाल इन्हां दी गल्लां कर रहा कि यह पखंड बन गए ने। वो भेख पा के सानू कुराए भावें पा जाए। असी जुड़ना है शब्द गुरु दे नाल, किसी दे शरीर दे नाल, किसी दे तन दे नाल, ओदे नाल चेले चपाटे किन्ने ने, वो किहड़े डेरे तो आया है, इन्हां गल्लां दे नाल बिल्कुल नहीं जुड़ना है। असी शब्द गुरु दे नाल जुड़ना है। सो मैनू कुछ प्रचारक कहंदे ने, तुसी साखियां नहीं सुनांदे। ये मेरी कमी भी हो सकती है, पर मैं इतनी दलेरी कर रहा, संगतां भी सांझ कर रहा। मैं उन्होंने कहा साखियां कभी कोई किंज सुना जाता, कोई भाई बाले की जन्म साखी तो सुना जाता, कोई कदे सूरज प्रकाश तो सुना जाता, कोई कित्थों सुना जाता। इस करके ना मनु समझ नहीं आती। मैं सोचदा सबसे उपर गुर शब्द विचार, मैं समझदा हाँ कि बाणी सादे ढंग दे नाल, माँ बोली दे ढंग दे नाल समझाती पई है, ते सीधी सीधी खरी खरी बाणी दी गल करिए। उन्होंने मैनू पता है की क्या, तुसी सब दे खिड़े मत्थे, तुसी सब दियां इन्हां अखां दियां भावना दे कारण मैं गल शुरू कीती है। कितने प्यार दे नाल तुसी सुन रहे हो सारे, ये मतलब तुहाडे मन अंदर इच्छा है। पर उन्होंने मैनू पता है की क्या,
ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ ਪੜਤਾ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪੇਂਡੂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪੇਂਡੂ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਨੋਪਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਹੋ ਤੂੰ ਗੰਨੇ ਉਗਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਚਾਵਲ ਉਗਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਬੇਰ ਕਿੱਕਰ ਉਗਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਲੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਬ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਕਹੇਗਾ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੇਂਡੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖਾ। ਪੇਂਡੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ। ਕਰਮਾ ਸੰਦਲਾ ਖੇਤ, ਜੋ ਬੀਜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਾ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਬਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਪੇਂਡੂ ਆਦਮੀ ਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਲਬ ਲੋ ਓੰਕਾਰ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ? ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ? ਬਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ? ਪੋਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ? ਬਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਦੋਂ? ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਰਹਾਉ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵੈਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਬੀਲ ਦੇਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਸੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਔਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਛਾਤੀ ਸ਼ੀਤਲ ਮਨ ਸੁਖੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ। ਰਾਮਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ।
रब सब जगह मौजूद है। साध संगत जी, रब सब जगह मौजूद का मतलब की होंदा है? ਉਹਦੀ ਕੀ निशानी होंदी है कि मैं अग ते हथ रखांगा सड़ांगा नहीं? कोई करामात हो जाएगी? नहीं। रब सब जगह मौजूद का मतलब है मैं भैड़ा काम नहीं करांगा। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए करांगा। मैं ਉਹਦੇ बारे नफरत मन च नहीं रखांगा क्योंकि रब जी हाजिर ने। बस जो बंदा गैर हाजिर भी होवे ना, जिसने जिंदगी च एक वारी भी तुहानू प्यार नाल इस तरह सत श्री अकाल बुलाई होवे, तुसीं ਉਹਨੂੰ प्यार नाल गलवकड़ी पाई होवे ना, सारी उम्र मैं ਉਹਦਾ कदी विगाड़ नहीं करांगा क्योंकि रब हाजिर है। मेरी रब नाल बन गई है, मैनूं उहदे चों रब नज़र आंदा है। बस हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वितकरा नहीं करांगे, सारिਆਂ विच रब नज़र आंदा है। सब घट राम बोले नज़र आंदा है। बुरा भला कहो किसनों कहिए सगले जी तुम्हारे, सारिਆਂ विच रब जी नज़र आंदे ने। इहनूं कहंदे ने रब हाजिर। एक बारी गल कीती सी कि पिंडां विच आम अखाण मशहूर है, मुक्का बना के बोलते ने रब नेड़े के कसून। ये है ना अखाण, रब नेड़े के कसून। अगला डर जाता है, वो डर के बोलता तेरा कसून। ਇਹਦਾ मतलब मैं पता की कीता, मैनू ये महसूस कराया कि मेरा कसून नेड़े है और रब दूर है ना। लेकिन जे मैं रब नू नेड़े समझा, रब नू हाजिर नाज़र समझा, तो मैं करतूत नहीं करांगा। मैं कहांगा रब तेरे विच भी, रब मेरे विच भी। अज जफ्फी पाईए, तेरा मेरा पुराना वैर खत्म। तेरे नाल मैं वैर पांदा, मेरा हिरदा सड़दा कुड़दा रहिंदा है। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਖਿਆ ਭਾਵ ਅਪਾਰ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਨੇ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਪੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਪਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਪਿਆਰ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਵ ਅਪਾਰ, ਮਿਲਵਰਤਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧੜਾ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਧੜੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਜੱਟ ਭਾਪੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਸਾਡੀ ਰਾਮਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਗਿਰਦ ਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਵੈਰ ਕਮਾਣਾ। ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾ ਤਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। राम नाम औखद दिया काली वलाई रहाओ, राख लिए तिन रखनार। रब ने इस तरह मनु अंदर दी मन उत्ते लगन वाली तत्ती वातो रख लिया। राख लिए तिन रखनार। सब ब्याद मिटाई। ब्याद होंदा है जमा दे कारण मेरे उत्ते जिहड़ा कलंक लग गया है।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਦਿ ਵਿਆਦੀ ਉਪਾਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਜਮਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਚਮੜ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਆਦ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵਿਆਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਦਿ ਵਿਆਦੀ ਉਪਾਦੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੀਨ ਰੋਗ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਰੋਗ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੇਤ ਰੋਗ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਇਹ ਤੀਨ ਰੋਗ ਨੂੰ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ताको बिघन न को लागे, ताको बिघन को जाकी प्रभ आगे अरदास, जा तीने ताप निवारन हारा, दुख हंता सुख रास। ए तीन रोग तीने ताप आदि व्याधि उपाधि रजो तमो सतो हेत रोग इनू कहते ने। इन्हां तिन्नां रोगां तो छुट जाओ ना, उन्होंने चौथा पद कहते हैं, उन्होंने निर्वाण पद कहते हैं, उन्होंने परम पद कहते हैं। कोई मुश्किल गल्लां नहीं ने, बहुत आसान आसान ने। सिर्फ सानू उलझाया होया ऐ करो इंज करो, मंजे तो सीधा पैर थले लाओ, मंगलवार नूं ऐ ना करो, शुक्रवार नूं कपड़े ना धोवो, शनिचरवार नूं लोहा ना खरीदो, सोमवार नूं ऐ करो वो करो, उस दिन सिर नहीं धोना, उस दिन ऐ नहीं करना। सत्संग इन्हां सारियां गल्लां विच असीं उलझ गए हाँ। बहुत ही सौखी है बाणी, बड़ा ही आसान है इहदे अनुसार जीना। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰਾਖ ਲਿਏ ਤਿਨ ਰਖਨਾਰ ਸਭ ਵਿਆਦ ਮਿਟਾਈ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਸਾਈ। ਇੰਝ ਰੱਬ ਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਔਰ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਰੱਬ ਸਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਸਾਈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਰੱਬ ਸਾਈ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਟੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਰੱਬ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜੇ ਫੋਟੋ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਬੋੜਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋੜਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਉਤਰੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਟੈਚੀ ਅੰਦਰ ਕਸਟਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੈਚੀ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। मैं ताती वाह न ला गई परवंश नहीं करना शुरू किया। मैं पढ़ना शुरू करता गुरु मेरे संग सदाए नाले। पता क्यों प्रतख वो 8 बज गए, इंस्पैक्टर की ड्यूटी बदल गई, वो चल लग गया। रब जी ने उन्हें ड्यूटी तो ढा दिता क्योंकि रब जी ने क्या सतनाम वाहिगुरू करता पिया ए कस्टम की चीज़ा कढ़ा दिओ। सासंग जी इस पखंड नूं नहीं कहते ने रब साई हो गया, इनू नहीं कहते ने। रब साई तां मनते हाँ जदों उन्होंने पैड़ा ख्याल ना आवे। रब साई तां मन्निया जाता है
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਰੱਬ ਸਾਈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਰੱਬ ਸਾਈ ਤਾਂ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂ। ਰੱਬ ਸਾਈ ਤਾਂ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਚੜਿਆ ਕਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਸਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੈੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜੀਏ ਹੋਏ ਸੋਗਵੇ ਮੂੰਹ ਕਾ ਖਿਆਵਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭੈੜਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਸੋ ਧਰਮ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਬਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। बुरा बोल नहीं बोलना, माफ़ कर दिता, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੱਤੀ ਵਾਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਰਗੀ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੇੜ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰਨਗੇ, ਝਾੜਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰਨਗੇ, ਝਾੜਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਉਤਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਾਕਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਲੱਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਕਿਸ ਦਿਨ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਹੀਂ ਦਾ ਚਮਚ ਖਾ ਲੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਖਾਣ ਨਾਲ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੂਰਾ ਪਤੀਲਾ ਖਵਾਓ, ਮੇਰੀ BA ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਚ ਜੀ, ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੂਲੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਪਿਆਜ਼ ਚੜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵਰਜਿਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਮਕ ਚੜਾ ਜਾਓ, ਝਾੜੂ ਚੜਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਚੜਾ ਜਾਓ, ਉਹ ਚੜਾ ਜਾਓ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੜਾਈਏ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਢੱਕਣ ਕੂ ਪੱਤ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤ ਢੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਢੱਕਣਾ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਢੱਕਣ ਕੂ ਪੱਤ ਮੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਮ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਜਿਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪੇ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਣਾ, ਮਖਾਣੇ ਚੜਾਉਣੇ, ਫੁੱਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣਾ ਔਰ ਬਰਫੀ ਚੜਾਉਣਾ ਔਰ ਲੱਡੂ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਅਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਏਕਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ ਆਪੇ ਰਾਵਣ ਆ ਰਾਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਘਿਓ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਏਕਤਾ, ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਟੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਔਰ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝਾੜੂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਨਿਮਕ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੂਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ, ਪਿਆਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਖੰਡ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ।